तो परम धाम में तो ऐसी निर्गुण निराकार कई आत्माएं रहती, बहुत आत्माएं रहती है। तुम कौन सी आत्माओं को याद करते हो? तुम कहोगे कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म जो भी परम धाम में हो गया वो ब्रह्म स्वरूप बन गया, तो सारे ब्रह्म ही है। परम धाम में रहने वाले सारे ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म स्वरूप। तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो? परम धाम में तो करोड़ों ब्रह्म रहते हैं, अरबों ब्रह्म हैं। तो कौन से ब्रह्म को याद करते हो? परम धाम में, इस ब्रह्मांड के परम धाम में तो कौन से ब्रह्म तक तुम्हारे आराधना जाएगी? तुम कौन से ब्रह्म, नाम है ब्रह्म का, हम ब्रह्मास्मि, तो कौन से ब्रह्म? परम धाम में तो करोड़ों अरबों ब्रह्म है, तो कौन से ब्रह्म को याद करोगे? तुम्हारे संकल्प कौन से ब्रह्म तक जाएगा? वो तो धरती की कोई भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर, गुणातीत भावातीत त्रिगुणातीत है, सतो रजो तमो से भी परे है, तो वो भी नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तो ज्ञान से समझो। एक तो पहले है कि कौन से ब्रह्म को याद करते हो। परमधाम में जो भी आत्माएं, चाहे बाहर से आने वाली दूसरे ब्रह्मांडों से या गैलेक्सियों से या यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं, वो भी परमधाम में करोड़ों की तादाद में होती, आती जाती रहती है परमधाम में। निर्गुण निराकार के है, वो भी निर्गुण निराकार है। यहाँ जो इस ब्रह्मांड का क्रिएटर निर्गुण निराकार भी है, शिव, जिनको कहते हैं निर्गुण निराकार, शिव नाम दिया। तो हम ब्रह्म 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 का नाम हमने शिव दे दिया, मगर वहां तो ब्रह्मांड का क्रिएटर का शिव का नाम दिया नहीं। हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, शिव का नाम तो नहीं दिया, निराकार शिव नाम दो, तो इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर होगा वो वहां तक तुम्हारा आवाज जाएगा, संकल्प जाएंगे तुम्हारी संकल्पों की शक्ति से, जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे। तो पहला है अपने आप को जानना है, सबसे पहली बात है अपने आप को जानना। आत्मस्वरूप बन के तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, क्यों आए हो और कहाँ जाना है। तो आत्मा जब आत्मस्वरूप बनते हैं तो उनको आत्मस्वरूप से उनका रचयिता का पता लगता है कि मेरा रचयिता कौन है। तो क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की रचयिता अगर उसका है प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मा को याद करे तो ब्रह्मा ले जाएगा, शंकर को या शिव को याद करे शिव ले जाएगा। मगर ब्रह्म को डायरेक्ट याद करने से, निर्गुण निराकार को याद करने से, नाम रूप रंग तो है नहीं उसका, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना रंग है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करने वाले कई युगांतर तक बैठे रहे, फिर अंत में तो उसका शरीर छूटता है तो वो तो परम धाम पहुंच जाते हैं हम ब्रह्मास्मि के पास। मगर अगर सगुण ब्रह्म, अगर वो शिव शंकर को याद करे तो शिव शंकर तो जल्दी से जल्दी थोड़े समय में उसको साक्षात्कार हो जाएगा, और वो तुम उसको बोल दो भाई मुझे शिवपुरी जाना है, भेज देगा शिवपुरी, शिवपुरी से परम धाम जल्दी चले जाओ, तो टाइम नहीं लगेगा ना। तो सगुण ब्रह्म को उपासना करने से साकार में आता है। अगर तुम्हें सगुण ब्रह्म साकार में कभी कभी आता है, मगर वो अपनी पहचान नहीं देता है। कोई भी ब्रह्म डायरेक्ट सगुण भेजता है, मगर वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पता नहीं होता। वो अपना ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन करने के लिए जब वो अति गुप्त में भेजता है तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते, ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी नहीं जानते, केवल वो ब्रह्म और उसका रूप वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजता है। ऐसी तरह महाब्रह्म भी भेजता है। हर कोई ब्रह्म अपनी अपनी अति सूक्ष्म रचना भेजता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मगर कोई उसको जान नहीं सकता। ज्ञान से जान सकते हैं। हाँ, ज्ञान अगर महाब्रह्म से आए तो महाब्रह्म का ज्ञान देंगे, महाब्रह्मांड का ज्ञान देंगे। यूनिवर्स से आई तो यूनिवर्स का ज्ञान देगी। और बेहद का विश्व का ब्रह्म है, बेहद का ब्रह्म है, तो बेहद का विश्व का आदि मध्य का ज्ञान सुनाएगा। तो ज्ञान है पहचान। हर कोई आत्मा भी कितना ज्ञान ले पाती है, उसके आधार से आत्मा की क्वालिटी की पता लगती है कि आत्मा की क्वालिटी कहाँ की है, कितना ज्ञान हजम होता है, कितना ज्ञान को धारण कर सकती है आत्मा। उसके आधार से पता लगता है कि ये आत्मा कितनी कैटेगरी की है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, उसको ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो
ज्ञान है पहचान, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा, इसलिए कहा ना कि ज्ञान, ज्ञान से पहचान, अपने आप को पहचानो। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, तो किसका योग लगाओ? तुम निर्गुण निराकार का योग लगाओ। तो यहाँ तो गीता में बोल दिया, कभी तुम योग निराकार से लगाओ, निर्गुण निराकार को शिवम शिवम सर्वम कह रहे हो या हम ब्रह्मास्मि कह रहे हो, तो उसने तो वो योग निषेध बता दिया ना। मुझे जानो, ज्ञान से मुझे जानो, स्वयं को जानो। सबसे पहले उसने बोला स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनो। इसलिए ज्ञान, ज्ञान से, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, तो कौन सा योग लगाते हो? तो जो भी योग लगाते हैं, योग तो अनेक प्रकार के धरती पर सिखा रहा है। निर्गुण निराकार को भी याद करते हैं, उसके कहते कहते कई युगांतर तक करते रहते, शिवम शिव शिवम सर्वम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि। मगर तुम अपने आप को तो जानो, तुम्हारे अपने आप को, इस धरती पर तो अनेक प्रकार की आत्मा है, अनेक क्वालिटी की आत्मा है। कोई ब्रह्मा की रचना है, कोई दूसरे गैलेक्सियों से आई हुई है। तो अगर गैलेक्सियों से आई हुई है तो किसकी रचना है? गैलेक्सियों वालों की रचना है। कोई यूनिवर्स से आया तो यूनिवर्स वालों की रचना है, कोई ग्रेट यूनिवर्स। तो जहां से आई है वो खुद को, आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आएगा तो वो आत्म स्वयं को पहचानेगा, आत्मस्वरूप बनेगा, स्वयं को पहचानेगा। और जब तक स्वयं को न पहचाने, तब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति ना हो जाए, तब तक ज्ञान न बने, ज्ञान स्वरूप न बने, तब तक वो अपने रचयिता को न जाने। और जब तक रचयिता को न जाने, तब तक वो अपनी जो पहचान, अपने जहाँ जाना है वहाँ की, या योग किससे लगाना है? अपने 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 परमपिता को लगाना है। सभी आत्माओं के परमपिता अलग है। धरती पर जो अनेक धर्म मठ संप्रदाय की जो आत्मा है, सबके रचयिता, रचयिता माना उनकी आत्माओं को क्रिएट करने वाले, आत्माओं के रचयिता सब अलग अलग है। तो सब अपने अपने आत्माओं को रचयिता याद करते हैं ना। 800 करोड़ आत्माओं में कितने शिव को मानते हैं? शिव को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो शिव की रचना नहीं है। तो अपने अपने रचयिता को मानेंगे। इसलिए जो जिसका रचयिता है उसी को ही मानोगे। इसलिए वैरायटी फूल धरती पर, वैरायटी वैरायटी वैरायटी, सब कुछ वैरायटी। इसलिए ज्ञान, ज्ञान तुम्हें समझ विवेक देती है, क्या किसको याद करे किसको ना करे, वो ज्ञान से। और जब आत्मा अंतर्मुखी बनती है, अंतर्मुखी बनती है तो आत्मस्वरूप बनती है, तो उसको पूरा नॉलेज हो जाता है। जब तक आत्मा आत्मस्वरूप नहीं बनती, तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर। स्वयं को नहीं जानेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी? स्वयं को जानना है, सबको पहले स्वयं को जानना, आत्मस्वरूप बनना है। इसलिए गीता में कहा ना, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। क्या बोला? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो तेरे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये शब्द थे गीता के। मगर गीता में भी एडिशन ऑल्ट्रेशन, 5000 साल में इतने हेरा फेर हो गए, एडिशन ऑल्ट्रेशन। इसलिए गीता का मेन अर्थ ही बदल गया है। कर्मों के कारण, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मां फले सुखता चलो। कर्म की थियरी भी नहीं मानते लोग। आत्मा का तो ज्ञान ही गलत दे दिया लोगों ने, आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना। इसलिए गीता में क्या कहा? आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर। तो जब आत्मस्वरूप बनोगे तो तुम्हें रियल पहचान हो जाएगी कि मेरे परम पिता कौन है, मेरे रचयिता कौन है, और तुम फिर उसको याद करोगे। इसलिए ज्ञान, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान से समझना, स्वयं को जानना, ये बहुत वैल्यूबल है। परम। हमारी जो वीडियो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो। अब जो धरती पर जो होने वाला है, क्या होने वाला है वो भी देखो। थर्ड బేహద్దు పరం మహాశాంతి, బేహద్దు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, ఆత్మిక పరివారమునకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము
బాపూజీ ద్వారా సగుణ బ్రహ్మను పూజ చేయాలా, నిర్గుణ బ్రహ్మకు పూజ చేయాలా, ఆరాధించాలా అనేటువంటి విషయము ఫస్ట్ పార్ట్లో కొంత మనం తెలుసుకున్నాము. బాపూజీ మరి నిర్గుణుడిని ఎలా జ్ఞాపం చేయాలి, ఒకవేళ మరి నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తే ఆయన భావాతీత్, గుణాతీత్, త్రిగుణాతీత్ మరిగా ఉండే సత్వ రజో తమోకు అతీతంగా ఉంటారు. మరి ఆయన మీ మాటలు మీ సంకల్పాలు చేరుకోవు అని చెప్పారు. ఏదైనా సరే జ్ఞానంతో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎవరు బ్రహ్మ, ఏ బ్రహ్మని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నాం. పరంధామంలో ఎంతమంది అయితే ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బ్రహ్మస్వరూపులే. పరంధామంలో నిరాకారిగా ఉన్నవారు కేవలం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడే కాదు, బయట నుంచి వేరే బ్రహ్మాండాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా, గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నిరాకారి రూపంలో మన పరంధామంలో అనగా మన బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో కోట్ల మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఉండటమే కాదు, వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు పరంధామానికి. మరి నిరాకారి రూపంలో ఉన్నందరూ నిర్గుణ స్థితిలోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు శివుడు నిర్గుణ నిరాకారుడు. ఈయన్నే మరి శివ పరమాత్మ అని, లేకపోతే నిరాకార్ పరబ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. ఈయన్ని అహం బ్రహ్మ అనే పేరుతోటి మనం శివుణ్ణి కూడా ఇచ్చాం. బ్రహ్మస్వరూపమని శివుడికి టైటిల్ ఇచ్చాము. అది శివుణ్ణి ఆ విధంగా అంటారు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు శివుడని పేరు ఏమీ లేదు. అహం బ్రహ్మస్మి, బ్రహ్మస్మి, బ్రహ్మస్మి అంటూ శివుణ్ణి ఏమి జ్ఞాపకం చేసినా కొంతమంది నిరాకారి శివుడికి ఆ పేరు వచ్చింది, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు. అయితే ఇక్కడ మీ యొక్క ధ్వని అక్కడ వరకు చేరుతుందా, మీ సంకల్పం చేరుతుందా? మీ సంకల్పంలో శక్తి ఉంటే మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి సంకల్పం చేస్తే అది తప్పకుండా చేరుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ముఖ్యమైన విషయము ఏంటి అనగా, అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. ఎక్కడి నుండి వచ్చాము, ఎందుకు వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంగా అవుతుందో అప్పుడు రచయితకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మరి నా యొక్క రచయిత ఎవరు, ప్రజాపిత బ్రహ్మ మరి రచయిత ఎవరు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మాండానికి రచయిత. అలాగా బ్రహ్మస్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేస్తే మరి బ్రహ్మ తీసుకొని వెళతాడు అని అంటారు. ఇక్కడ శంకరుణ్ణి శివుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తుంటారు కొంతమంది, అప్పుడు శివుడు తీసుకొని వెళ్తారు అని అంటారు. బ్రహ్మను డైరెక్ట్గా జ్ఞాపం చేయటంతో, నిర్గుణ నిరాకారుని జ్ఞాపం చేయటంతో నామ రూపములు అనేవి కూడా ఏమీ అనేది ఉండవు. అయితే ఇక్కడ రూపం లేదు, నామం లేదు, రంగు లేదు అని అంటే ఎలా కుదురుతుంది? భక్తి మార్గంలో అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ చాలా యుగాంతరాల వరకు ఋషులు మునులు కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతిమంలో వారు శరీరం వదిలేస్తే పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. అహం బ్రహ్మస్మి అస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇక్కడ సగుణ బ్రహ్మను శివుడిని శంకరుణ్ణి కలిపి జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటే చాలా త్వరగా కొద్ది సమయంలోనే వారికి సాక్షాత్కారాలు కూడా అయిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ఆ యొక్క మాట ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో శివపురికి వెళ్ళాలి, మిమ్మల్ని అక్కడికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. శివపురి నుండి పరంధామానికి త్వరగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు టైం అనేది మీకు పట్టదు అని అంటూ ఉంటారు. సగుణ బ్రహ్మను ఉపాసన చేయటంతో సాకారంలోకి వస్తారు. మరి మీరు సగుణ బ్రహ్మ సాకారంలో అప్పుడప్పుడు రావటము జరుగుతూ ఉంటుంది. వారు వారి యొక్క గుర్తుల్ని ఏమీ ఇవ్వరు. అయితే కొందరు బ్రహ్మను డైరెక్ట్గా సగుణ బ్రహ్మను కూడా సంకల్పాలు పంపిస్తూ ఉంటారు. మరి బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లకు గురించి కూడా
కొంతమందికి తెలియదు. బ్రహ్మాండం యొక్క అబ్జర్వేషన్ చేయటం కోసం ఎప్పుడైతే అతి గుప్తంగా పంపిస్తూ ఉంటారో బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు అనేది తెలియదు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి కూడా ఆదిశక్తిని కూడా తెలుసుకోవటం లేదు. కేవలం బ్రహ్మ అంటారు, రూపం నుండి అబ్జర్వేషన్ చేయటానికి పంపిస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ విధంగా మహాబ్రహ్మ కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మ తమ తమ అతి సూక్ష్మ రచనను కూడా కిందకు పంపిస్తూ ఉంటారు అబ్జర్వేషన్ కోసం. కొందరు అయితే తెలుసుకుంటారు, కొందరు తెలుసుకోలేరు. జ్ఞానంతో తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ జ్ఞానము అనగా మహాబ్రహ్మ నుండి వచ్చిన వారు అని. మహాబ్రహ్మ యొక్క జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానము యూనివర్స్ నుండి వచ్చింది అని యూనివర్స్ యొక్క జ్ఞానం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వం యొక్క బ్రహ్మ అంటే ఎలాగా? బేహద్దు బ్రహ్మ, బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం వినిపించటం అనేది జరుగుతుంది. జ్ఞానము అంటేనే గుర్తు, జ్ఞానహి బాత్కి పేచాన్. ఆత్మ గుర్తు కూడా జ్ఞానమే. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా ఎంత జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంది ఆధారంతో ఆత్మ క్వాలిటీ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క క్వాలిటీ ఎక్కడ ఉన్నది? ఎంత జ్ఞానం జీర్ణం అవుతూ ఉంటుందో అంతంతగా జ్ఞానాన్ని ధారణ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఆధారంతో తెలిసిపోతుంది ఈ ఆత్మ ఎంత కేటగిరీకి సంబంధించింది, ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి వచ్చింది అని. జ్ఞానం ఎమర్జ్ అయిపోతుంది. జ్ఞానం అంటే గుర్తింపు. జ్ఞానం తీసుకోవటం చాలా తప్పనిసరి. సగుణ బ్రహ్మ మరియు నిర్గుణ బ్రహ్మతోటి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ సంబంధించింది జ్ఞానం. అందుకని భగవంతుడు కూడా మరి ఇదే విషయం చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు గీతలో ఏం చెప్పారు? మీరు జ్ఞాని ఆత్మలుగా కండి, నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే ప్రియం. అంటే జ్ఞానము అనేది భగవంతుని గుర్తించటం, జ్ఞానంతో ఆత్మను తను తాను తెలుసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా తెలుసుకున్న వాళ్ళే పరమాత్మను కూడా తెలుసుకుంటారు అని అర్థమవుతుంది. నేను జప తపాలు ధ్యాన యోగాలతోటి లభించను అని. ఎవరితోటి యోగం జోడించాలి? మీ నిర్గుణ నిరాకారతోటి యోగం జోడిస్తూ ఉన్నారు. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, మీరు యోగం నిరాకారుడితోటి చెయ్యండి. నిర్గుణ నిరాకారుడు శివోహం శివోహం సర్వోహం అని అంటూ ఉంటారు. అహం బ్రహ్మస్మి అని అనేస్తూ ఉంటారు. యోగం యొక్క నిశ్చింత విషయం ఇది. నన్ను తెలుసుకుంటే జ్ఞానంతో తెలుసుకోండి. మీరు స్వయంను కూడా జ్ఞానంతో తెలుసుకోండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం స్వయాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మస్వరూపంగా కావటము. జ్ఞానంతో జ్ఞాని ఆత్మలుగానే అయితే నాకు ఇష్టము అని అందుకే అన్నాడు. అయితే ఎలాంటి యోగం జోడించాలి అంటే, యోగంతో నేను లభించను, జపతపాల ధ్యానంతో లభించను. ఎలాంటి ధ్యానం చేయాలి, ఎలాంటి యోగం చేయాలి, మరి ఏ విధంగా యోగాన్ని జోడించాలి? దీనికోసం అనేక రకాలుగా ఈ భూమి మీద యోగాలు చాలామంది నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయంగా చాలా యుగాంతరాల వరకు కూడా వాళ్ళు మరి గతిని పొందుతూ ఉన్నారా తెలియదు. శివోహం 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 సర్వోహం బ్రహ్మస్మి అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ తన్ను తాను తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నారు కొద్దిగా. అయితే ఈ భూమిపైన అనేక రకాల ఆత్మలు ఉన్నారు, అనేక క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉన్నారు. కొందరు బ్రహ్మ రచనను తెలుసుకుంటారు, కొందరు గెలాక్సీల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ మేము పలానా చోట నుంచి వచ్చాము, మేము వారి యొక్క రచన అంటూ. గెలాక్సీ వాళ్ళ యొక్క రచన యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు. యూనివర్స్ ఆత్మల యొక్క రచన కూడా ఉంటుంది. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. ఆత్మను స్వయం తెలుసుకోవాలి, ఆత్మను గుర్తించాలి అంటే జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానం వస్తే స్వయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. స్వయంని గుర్తించటం ఎంతవరకైతే కుదరదో అంతవరకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా కాదు. ఎంతవరకు జ్ఞానిగా కారు, జ్ఞానస్వరూపంగా కారు, అంతవరకు తమ యొక్క రచయితను కూడా
తెలుసుకోలేరు. ఎంతవరకైతే తమను తాము గుర్తించలేరో మరి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేరు. అక్కడ యోగముతోటి ఎవరి నుండి ఎవరితోటి యోగం జోడించాలి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. తమ తమ పరంపితను గుర్తించాలి. ఆత్మలందరూ కూడా పరంపిత పరమాత్మను తెలుసుకోగలుగుతారు. భూమి మీద అనేక ధర్మాలు మఠ సంప్రదాయాలతోటి ఆత్మలు వారి వారి యొక్క రచయితను మరి రచనను తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆత్మల యొక్క క్రియేటర్ ఎవరు, నా యొక్క రచయిత ఎవరు అని తెలుసుకున్నప్పుడు వేరువేరుగా ఉన్నారు అని వాళ్ళ యొక్క రచనను మరి వెతుక్కుంటారు. రచయితను కూడా రచన వెతుక్కొని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. 800 కోట్ల మంది ఆత్మల్లో ఎంతమంది శివులను అంగీకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు, శివుని ఒప్పుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు. శివుడు రచన కాదు కాబట్టే శివుణ్ణి ఒప్పుకోరు. వారి వారి రచయితను ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది క్రైస్తుని ఒప్పుకుంటే కొంతమంది మొహమ్మద్ని ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రచన అనే అర్థం అన్నమాట. అందుకనే ఇక్కడ వెరైటీ పూలు ఉన్నాయి. భూమి మీద వెరైటీ 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 అంతా వెరైటీనే. అందుకని జ్ఞానం మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. తెలివిని వివేకాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాపం చేయండి. ఏదో ఒకటి జ్ఞానంతో మీరు అంతర్ముఖిగా అవుతూ ఉంటారు, ఆత్మస్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారు. పూర్తిగా జ్ఞానము అనేది లభిస్తుంది. ఎంతవరకైతే ఆత్మస్వరూపంగా కాదో అంతవరకు కూడా ప్రాప్తి అనేది ఉండదు. స్వయం అనేది తెలుసుకోలేరు. ఎలా ప్రాప్తి పొందగలుగుతూ ఉంటారు? స్వయాన్ని తెలుసుకుంటేనే. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ స్వయాన్ని గ్రహించటం, ఆత్మస్వరూపంగా కావటం. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, నువ్వు ఆత్మస్వరూపంగా అయితే పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తే మీకు ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని. మరి మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ అనుకొని పరమాత్మ తండ్రిని నన్ను జ్ఞాపం చేస్తే మీ వికర్మలు వినాశనం చేసి అంతిమంలో మిమ్మల్ని ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తారన్న శబ్దం, ఒక మాట గీతలో ఉండనే ఉంది. మరి గీతలో ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో చాలా ఎడిషన్స్, మరి కలపటాలు తీసేయటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 5000 సంవత్సరాలలో ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు కూడా జరిగినాయి. కాబట్టి దీని యొక్క గీత యొక్క అర్థాన్ని కూడా మార్చేశారు. ఇవన్నీ కూడా కర్మణ్యేషు అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఏదైతే మరి కర్మ థీరీ అనేది కూడా ఒప్పుకోకపోతే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఉల్టాగా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆత్మస్వరూపం లేకుండా గీత ఎక్కడ అర్థమవుతూ ఉంటుంది? అందుకని ఆత్మస్వరూపంగా నన్ను జ్ఞాపం చేయమన్నాడు. ఆత్మస్వరూపంగా అయితేనే రియల్ గుర్తింపు అనేది ఉంటుంది. నా యొక్క పరంపిత ఎవరు, నా రచయిత ఎవరు అనేది జ్ఞానంతో గుర్తించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞాని ఆత్మలే జ్ఞానంతో స్వయంని తెలుసుకుంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి చాలా వాల్యుబుల్గా మరి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా విలువైనది పరం శాంతి అని అంటూ ఉన్నారు. మరి మహాకాల్ ప్రళయం గురించి ఏదైతే బాపూజీ చెప్పారో దాంట్లో ఇంకా స్పష్టంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ భూమి మీద ఏదైతే జరగనుందో జరగబోతుందో వాటి గురించి అన్నీ కూడా చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. వరల్డ్ డ్రామా, వరల్డ్ వార్ వస్తూనే ఉంది చూడండి. కాబట్టి ఈ యొక్క మహాకాల ప్రళయము దాని గురించిన వీడియోలు మనం పార్ట్స్ వైజ్గా 5, 6, 7 పెట్టుకున్నాము. మీరు మా ఛానల్లోకి వెళ్ళి బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మరి వెళ్ళినట్లయితే మీకు అన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము రోజు అప్లోడ్ చేసేవి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మరి కోర్సు సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా మరి ఫర్ ది బిగినర్స్ కనే ఉన్నది. కోర్సు వింటే మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.